are going to learn the next topic of reproduction in case of animal, and that is sexual reproduction. Sexual reproduction means the reproduction in which the male and female gamete, these are fused and which form the new living organism, and this is also called as amphimixis, syngenesis, amphigony, or this is also called as gamogenesis, or this is also called as the gamogeny, and in which the both gamete, these are fused, male gamete and female gamete, and which form the new living organism. In this reproduction, gametogenesis takes place. Gametogenesis means the formation of gamete, that is by the process that is meiosis, in which the meiosis is that takes place, that is gamete, these are formed, male produce the male gamete and female produce the female gamete, and both gamete, these are fused. When both gamete, these are fused with each other, this is called as the fertilization, and this fertilization takes place in case of sexual reproduction, and in which both mixing, that is the amphimixis. Amphimixis means both mixing. Both mixing means both gamete, these are mixed and which form the new living organism. Sexual reproduction मध्ये दोन गॅमेट म्हणजे मेल मध्ये मेल गॅमेट फॉर्म होतो, फिमेल मध्ये फिमेल गॅमेट फॉर्म होतो, म्हणजेच ही जी प्रक्रिया आहे याला गॅमेटोजेनेसिस म्हणतात, आणि गॅमेटोजेनेसिस मध्ये गॅमेट फॉर्म होतात म्हणजेच मियोसिस सेल डिव्हिजन होतं. ॲक्च्युली मियोसिस म्हणजे काय ते हे अगोदरच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये क्लिअर केले की मियोसिस म्हणजे असं सेल डिव्हिजन की ज्यामध्ये जे पण क्रोमोझोम नंबर आहे ते रिड्यूस होऊन हाफ होतात. जसं यामध्ये डिप्लॉइड सेल असेल तर त्यापासून हॅप्लॉइड सेल यामध्ये फॉर्म होते, म्हणजे एका डिप्लॉइड सेलपासून 4 हॅप्लॉइड सेल फॉर्म होतात, आणि हे ऑलरेडी तुम्हाला 11th स्टँडर्डला यामध्ये झालेलं आहे. आणि ही जी हॅप्लॉइड सेल आहे दीज आर कॉल्ड ॲज द गॅमेट. मेल प्रोड्यूस द मेल गॅमेट and female produce the female gamete, and when these gamete, these are fused which form the new living organism, and in case of sexual reproduction the new living organism is called as the offspring, and in which meiosis takes place, fertilization takes place, and also in which the new living organism, these are formed by fusion of gamete, in which the new living organism, these are not completely similar to the parent, in which variation these are present. Variation these are present. Why variation these are present? Because of the both gamete, male gamete and female gamete, these are fused in this reproduction, and because of variation is present, that is the offspring is not completely similar to the parent. And the sexual reproduction, these are the slow process, these are not very fast as compared to asexual reproduction. Why this is slow process? Because of the reproduction, that is sexual reproduction, these are takes place in the animal, that animal after the maturity of sexual reproductive organ. ॲक्च्युली ज्या ॲनिमलमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं त्या ॲनिमलमध्ये अगोदर त्या पर्टिक्युलर जे ऑर्गॅन्स आहे म्हणजे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव्ह जे ऑर्गॅन आहे ते अगोदर मॅच्युअर होतात, आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर यामध्ये जे रिप्रोडक्शन आहे ती ॲबिलिटी आल्यानंतर यामध्ये रिप्रोडक्शन होतं. जसं प्लांटमध्ये पण आहे की प्लांटमध्ये एका पर्टिक्युलर वेस यामध्ये जे पण रिप्रोडक्शन आहे ते यामध्ये होत असतं. जसं प्लांटमध्ये व्हेजिटेटिव्ह फेज असते तसं यामध्ये जे ॲनिमल्स आहे त्यांच्यामध्ये ज्युएनियल फेज असते. ज्युएनियल फेज म्हणजे काय की यामध्ये जसे व्हेजिटेटिव्ह फेज आणि ज्युएनियल फेज, लाईक अ व्हेजिटेटिव्ह फेज, ज्युएनियल फेज, these are present in case of animal, and different animal having the different juvenile phase. And this, what is mean by that? The juvenile phase. Juvenile phase means the period from the birth to the maturity of reproductive organ. म्हणजे बर्थ झाल्यापासून जे पण रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅन आहे किंवा यामध्ये जी मॅच्युरिटी आहे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा त्या ॲनिमलमध्ये जी मॅच्युरिटी आहे त्या मॅच्युरिटीपर्यंतचा जो पिरियड आहे, बर्थपासून मॅच्युरिटीपर्यंतचा जो पिरियड आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज द ज्युएनाइल फेज. अँड दिस ज्युएनाइल फेज, these are also different in different animal, and this after this juvenile phase, this living organism or animal which become able for the reproduction.
and that phase is called as the reproductive phase. ज्यावेळेस ॲनिमलमध्ये ॲबिलिटी येते की मॅच्युरिटी झाल्यानंतर तो रिप्रोडक्शन करू शकतो, त्यावेळेस ती जी फेज आहे तर त्याला म्हणायचे रिप्रोडक्टिव्ह फेज. ज्या वेळेस ॲनिमल कॅपेबल होतो किंवा त्याची रिप्रोडक्टिव्ह फेज स्टार्ट होते, त्यावेळेस त्या ॲनिमलमध्ये काही चेंजेस यामध्ये होत असतात. म्हणजेच यामध्ये मॅमल्समध्ये काही चेंजेस होतात आणि ते जे चेंज आहे ते यामध्ये सायक्लिक मॅनरने असतात. जसं आपण मॅमल्सचे प्रकार पाहिले तर विच हॅविंग द टू बेसिक टाईप, दॅट इज द नॉन प्रायमेट अँड अनदर दीज आर द प्रायमेट. ॲक्च्युली नॉन प्रायमेट यामध्ये असतं काऊ, त्यानंतर शीप, बफेलो, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ the non-primate animals. In female of non-primate, the cyclic change, these are takes place in the reproduction or in reproductive phase, and that is called as the estrus cycle. आता जर आपण नॉन प्रायमेट ॲनिमल बघितले तर नॉन प्रायमेट ॲनिमलमध्ये जे रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये काही सायक्लिक चेंज होत असतो आणि हा जो सायक्लिक चेंज आहे इन रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड ॲज द estrus cycle. And these animal in which these changes these are takes place, generally these are seasonal breeders. यांच्यामध्ये एका पर्टिक्युलर सीझनला जे पण ब्रीडिंग आहे म्हणजे जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे ते यामध्ये होत असतं आणि म्हणून त्यांना यामध्ये सीझनल ब्रीडर्स यामध्ये म्हणलं जातं. आणि जे प्रायमेट आहे जसं फॉर एक्झाम्पल मंकी, ॲफ, ह्युमन बिंग, इन केस ऑफ फिमेल द सायक्लिक चेंज these are takes place, and this cyclic change these are takes place in reproductive system or reproduction. This is called as the menstrual cycle or EMC period. यालाच आपण इथे menstrual cycle म्हणतो किंवा त्यालाच इथे काय म्हणलं जातं EMC period. And these animal these are also included in the continuous breeding because of in which the all time these are active for the reproduction. ज्या ॲनिमलमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, जसं यामध्ये मॅमल्स आहे, नॉन प्रायमेट, प्रायमेट, यांच्यामध्ये काही फेजेस, काही इव्हेंट्स यामध्ये होतात. म्हणजे काही यांच्या स्टेप असतात आणि त्या स्टेप ज्या आहे तर त्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये होत असतात. अँड इन विच द फर्स्ट वन इज दीज आर द प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट विच हॅव इन द बेसिक 3 इव्हेंट. फर्स्ट वन इज द प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. प्री मीन्स प्री फर्टिलायझेशन मीन्स बिफोर द फर्टिलायझेशन, म्हणजेच यामध्ये फर्टिलायझेशन होण्याच्या अगोदरचा जो इव्हेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. And in this pre-fertilization event, first step, these are the gametogenesis, that is formation of gamete. And next one is the gamete transfer, that is gamete, generally male gamete, these are transferred toward the female gamete. And these are included in pre-fertilization event. First we focus on the gametogenesis. Actually the male produce the male gamete and female produce the female gamete. Gametogenesis means what? Formation of गॅमेट. गॅमेट फॉर्मेशन होण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणलं जातं गॅमेटोजेनेसिस. अँड गॅमेट्स दीज आर द हॅप्लॉइड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेल पासून यामध्ये हॅप्लॉइड सेल तयार होते आणि त्यालाच आपण इथे गॅमेट्स म्हणतो. मेलमध्ये मेल गॅमेट फॉर्म होतात आणि फिमेलमध्ये फिमेल गॅमेट्स यामध्ये फॉर्म होतात. अँड मेल गॅमेट as compared to female gamete which having the small size, and because of this is also called as the microgamete because of which having the small size. And female gamete as compared to male gamete which having the large size, and because of this is called as the macrogamete. And male gamete this is also called as the microgamete or spermatozoa, and female gamete this is also called as the macrogamete or this is also called as the ova. And in case of animal in which the two different size, that is the distinct gamete, that is a small and large, this gamete these are formed, and because of that gametes in case of human being these are heterogametic or this is also called as the anisogamete. Anisogamete means the both gamete, male gamete and female gamete which having the different size,
अँड डिफरंट स्ट्रक्चर. यामध्ये दोघांची साईज स्ट्रक्चर वेगवेगळं आहे आणि म्हणून ह्युमन बिंगमध्ये जे गॅमेट फॉर्म होतात त्यालाच यामध्ये अनायसोगॅमेट्स म्हणलं जातं, किंवा ह्युमन बिंगमध्ये जे गॅमेट आहे ते अनायसोगॅमेट आहे किंवा हेट्रोगॅमेट आहे. म्हणजेच ह्युमन बिंग हेट्रोगॅमेटिक आहे, म्हणजेच अनायसोगॅमेटिक यामध्ये आहे, कारण त्यांच्यामध्ये फिमेलमध्ये वेगळं गॅमेट फॉर्म होतं, मेलमध्ये वेगळ्या प्रकारचं गॅमेट यामध्ये फॉर्म होतं. In lower animals in which the sexual reproduction these are takes place, these are generally bisexual. Bisexual, these are also called as the hermaphrodite. Hermaphrodite, that is the bisexual, means the both sex reproductive system, that is the male reproductive system and also the female reproductive system, these are present in a single animal, and that is called as the bisexual. Generally the animals in which sexual reproduction these are takes place, these are unisexual, but some are exception, that is the bisexual, in which the tapeworm, earthworm and also the leech, these are the example of these bisexual animal, that is hermaphrodite animals. The next which include in pre-fertilization event, these are the gamete transfer. Gamete transfer, the gamete which having the two type, male gamete and female gamete. Female gamete as compared to male gamete which having the large size because of large amount of cytoplasm, and male gamete which having the small size as compared to female gamete. And generally male gamete, these are motile. Motile means which having the ability to locomote or locomotion, that is called as the motile. And female gamete, these are the non-motile, that is not having the ability of locomotion. And this is the difference between the male gamete and female gamete. And male gamete travel to fuse with the female gamete, and this male gamete when travel and which are fuse to the female gamete, at that time the some male gamete, these are fail for fertilization, that is not able to fuse with the female gamete, and because of that the male gamete, thousands of male gamete, these are required for fertilization of single female gamete. Next event, these are the fertilization. Fertilization means what? The fusion of male and female gamete is called as the fertilization, but in which the complete or permanent fusion of male gamete and female gamete, and both gamete, these are haploid, that is haploid male gamete and haploid female gamete, when these are fused permanently which form the diploid zygote, and this is called as the syngamy. And the syngamy which having the two type, endogamy and exogamy. What is difference between that endogamy or exogamy? Actually the fusion of male and female gamete, and in some animal these male and female gamete both these are produced in a single animal or a single parent, that is the uniparental. म्हणजे कधी कधी असं होतं की बोथ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पण आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पण दोन्हीही जर एकाच ॲनिमलमध्ये असेल तर त्याला आपण म्हणतो बायसेक्शुअल और हर्मॅफ्रोडिट ॲनिमल. मग हे हर्मॅफ्रोडिट ॲनिमल असेल किंवा बायसेक्शुअल ॲनिमल असेल, यांच्यामध्ये दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, मेल पण आणि फिमेल पण. म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये फॉर्म होणार आहे मेल गॅमेट आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये फॉर्म होणार आहे फिमेल गॅमेट, आणि दोन्ही गॅमेट यानंतर हे फ्यूज होणार आहे. मग एकाच ॲनिमलमध्ये म्हणजे एकाच पॅरेंटमध्ये मेल गॅमेट पण तयार होत आहे, फिमेल गॅमेट पण तयार होत आहे, आणि तिथेच जर ते फ्यूज होत आहे तर त्याला आपण म्हणणार एंडोगॅमी. अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ फर्टिलायझेशन, अँड विच हॅव्हिंग द एक्झाम्पल ट्रिनिया, दॅट इज द टॅप वॉर्म. जसे एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे युनिपॅरेंटल असतं म्हणजे एकाच पॅरेंटपासून नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतं, तसंच सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये ज्यांच्यामध्ये सेल्फ फर्टिलायझेशन होतं किंवा जे एंडोगॅमी ॲनिमल्स आहे जसं टॅपवॉर्म असेल म्हणजे टॅनी असेल, यांच्यामध्ये एकाच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमपासून नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथे फॉर्म होत असतो. दुसरा टाईप्स आहे तो म्हणजे एक्झोगॅमी. एक्झोगॅमी these are generally the animals these are in which the cross fertilization these are takes place and in which two parent these are generally involved. यामध्ये शक्यतो दोन
पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात, एक असतो मेल, दुसरा असतो फिमेल. आणि हे जे रिप्रोडक्शन आहे एक्झोगॅमी, तर हे फर्टिलायझेशन म्हणजे हे अशा प्रकारचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे की यामध्ये जो नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतो त्यामध्ये दोन म्हणजेच यामध्ये बाय पॅरेंटल असतं. एक्झोगॅमी हे बाय पॅरेंटल असतं म्हणजे यामध्ये मेल वेगळा असतो आणि फिमेल वेगळी असते, असं यामध्ये रिप्रोडक्शन आहे. याचं फॉर एक्झाम्पल आहे रॅबिट. बट इन केस ऑफ बायसेक्शुअल ॲनिमल ऑल्सो द एक्झोगॅमी दिस आर टेक्स प्लेस. बायसेक्शुअल म्हणजे काय, तर दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम एकाच ॲनिमलमध्ये असणे त्याला म्हणायचे बायसेक्शुअल. पण यामध्ये आपण अगोदर एक्झाम्पल पाहिलं, अर्थवर्म असेल, त्यानंतर लीच असेल, हे बायसेक्शुअल आहेत परंतु यांच्यामध्ये एक्झोगॅमी टाईपचं यामध्ये फर्टिलायझेशन होतं. म्हणजेच यामध्ये जो नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतो यामध्ये दोन पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतात, यामध्ये मेल वेगळा असतो आणि फिमेल वेगळं असतं. असं का, कारण यांच्यामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दोन्ही आहे बट दिस आर मॅच्युअर ॲट डिफरंट टाईम. यामध्ये वेगवेगळ्या वेळेस त्यांची मॅच्युरिटी होते आणि म्हणून वेगवेगळ्या वेळेस गॅमेट फॉर्मेशन होतं. म्हणजे ज्यावेळेस फिमेल गॅमेट फॉर्म होईल त्यावेळेस मेल गॅमेट फॉर्म झालं नसतं, मेल गॅमेट फॉर्म होईल त्यावेळेस फिमेल गॅमेट फॉर्म झालेलं नसतं. आणि म्हणून यांच्यामध्ये जरी मेल गॅमेट असेल तर फिमेल गॅमेट यामध्ये वेगळा असेल आणि जरी फिमेल गॅमेट असेल तर मेल गॅमेट हा वेगळ्या ॲनिमलचा असेल. म्हणून यांच्यामध्ये दोन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात. म्हणजेच एक्झोगॅमी हे बाय पॅरेंटल असतं आणि एंडोगॅमी हे युनिपॅरेंटल असतं म्हणजे एकच पॅरेंट्स यामध्ये इन्व्हॉल्व होतो. Fertilization on the basis of location or position which are divided into two types. First one is the external fertilization. External fertilization is also called as the external syngamy. External means outside the body in which fusion of male and female gamete. These are takes place outside the body and which require the particular medium, generally water. And this is a takes place generally in the fishes or amphibian. Another type that is internal fertilization. Internal fertilization means internal syngamy. Internal syngamy, that is fertilization these are takes place inside the body and this fertilization takes place in female body. Female body means male gamete which travels and which come contact with the female body with that female gamete and then fertilization these are takes place. That is the fusion of male and female gamete. These are takes place in female body and these are the internal fertilization or internal syngamy. And these having the example reptiles, birds, mammals in which the internal syngamy or fertilization these are takes place. The next event these are the post fertilization events. म्हणजेच अगोदर आपण पाहिलं प्री म्हणजे अगोदर, कोणाच्या अगोदर, फर्टिलायझेशनच्या अगोदर, प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. त्यामध्ये आपण दोन प्रकार पाहिले. पहिला आपण पाहिलं गॅमेटोजेनेसिस आणि दुसरं पाहिलं गॅमेट ट्रान्सफर. त्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहिलं फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन म्हणजे फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. आणि त्यानंतर तिसरा इव्हेंट आहे तो म्हणजे पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट. पोस्ट फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, तर फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर इन विच फर्स्ट वन इज द झायगोट फॉर्मेशन अँड अनदर और नेक्स्ट दॅट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. First that is zygote formation when male gamete haploid and female gamete these are also haploid. Haploid plus haploid which form the diploid. म्हणजे यामध्ये haploid male gamete and haploid female gamete these are fused, that is fertilization, and then which form the diploid zygote, and this diploid zygote which grow and which form the embryo. And this growth and development these are also depend on the environmental condition of that living organism. The next that is embryogenesis. After the zygote formation in which the mitotically, that is the mitosis cell division is takes place and also the cell differentiation these are takes place and which form the embryo. After zygote formation
mitotically cell divide, that is mitosis is a takes place, that is chromosome number not reduce. मायटॉसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन होऊन यामध्ये ज्या पण सेल नंबर आहे किंवा जे सेलचा बंच आहे दॅट इज इन विच द सेल नंबर दिज आर increases and also the cell differentiation these are takes place. म्हणजेच यामध्ये ज्या पण सेल आहे त्यांचे नंबर यामध्ये इन्क्रीज होतात, त्याचबरोबर सेल डिफरन्सिएशन होतं. On the basis of the development of zygote, the animal which are divided into three groups. The first one is the oviparous. Oviparous means the animal which lay the egg, that is reptiles or birds, in which the zygote which are developed आउटसाइड द बॉडी. म्हणजेच यामध्ये जो नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे किंवा जो झायगॉट आहे, जो गॅमेट फ्युजननी तयार झाला आहे, तो बॉडीच्या आउटसाइड त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होते, त्याला म्हणायचं आहे ओव्हिपॅरस. सेकंड टाईप आहे व्हिव्हिपॅरस. व्हिव्हिपॅरस मीन्स the zygote which are developed inside the body, that is inside the female body, and which include the mammals and also include the human being. यामध्ये प्लॅसेंटा प्रेझेंट असतो आणि त्यानंतर जे पण झायगॉट आहे त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट ही फिमेलच्या बॉडीच्या आतमध्ये होते, त्याचबरोबर याचं नरिशमेंट यामध्ये केलं जातं, म्हणजे नरिशमेंट यामध्ये होत असतं. अँड थर्ड टाईप इज द ओव्हिपॅरस, इन विच the new living, that is the zygote which grow inside the female body, म्हणजे फिमेल बॉडीच्या आतमध्ये याची ग्रोथ होते, बट these are not nourish or nourishment from the parent, that is the female, these are absent. यामध्ये नरिशमेंट केलं जात नाही. ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट फिमेलच्या बॉडीच्या आतमध्ये होते, पण जे पण नरिशमेंट आहे ते त्या फिमेलकडून त्या ऑफस्प्रिंगला म्हणजे त्या झायगॉटला इथे भेटत नाही. अँड इन विच ऑल्सो द प्लॅसेंटा, these are absent. यामध्ये प्लॅसेंटा अब्सेंट आहे. ॲक्च्युली प्लॅसेंटा म्हणजे काय हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डीपली यामध्ये डिस्कस करणार आहोत, की असा पार्ट की ज्यातून यामध्ये जे ऑफस्प्रिंग आहे त्याला नरिशमेंट यामध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं, परंतु ओव्हिपॅरस हे जे ॲनिमल्स आहे यांच्यामध्ये प्लॅसेंटा नसतो. ऑर विच हॅविंग द एक्झाम्पल शार्क ऑर रॅटल स्नेक, दिज आर द एक्झाम्पल ऑफ दॅट ओव्हिपॅरस. द नेक्स्ट टाईप दिज आर द पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस मीन्स what? Actually the ovum or female gamete, that is the egg which develop into new living individual without fertilization. म्हणजे गॅमेट फ्युजन न होता फक्त जो फिमेल गॅमेट आहे किंवा जो एग आहे किंवा जो ओम आहे त्यापासून नवीन लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल किंवा नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होतो, यालाच इथे म्हणायचं आहे पार्थिनोजेनेसिस. इन मेनी इनव्हर्टिब्रेट, जे खूप सारे इनव्हर्टिब्रेट आहे त्यांच्यामध्ये ह्या टाईपचं यामध्ये आपण पार्थिनोजेनेसिस पाहू शकतो. विच हॅविंग द एक्झाम्पल द रॉटिफेस अँड अनदर एक्झाम्पल दिज आर द आर्थ्रोपोड. In some vertebrate, these are parthenogenesis, these are takes place. That means new living organism, these are formed without fusion of gamete. Gamete fuse न होता नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होऊ शकतो. यामध्ये वर्टिब्रेटमध्ये एक्झाम्पल आहे लॅसर्टा सॅक्सिकोला आर्मिनी. दिज आर ऑल्सो द लिझार्ड. हा एक लिझार्डचा प्रकार आहे की यामध्ये जे पण पार्थिनोजेनेसिस टाईपचं जे रिप्रोडक्शन आहे ते आपण पाहू शकतो. पार्थिनोजेनेसिस दिज आर द रिप्रोडक्शन, दिज आर ऑल्सो आर्टिफिशियल ऑर इंड्युस्ड टाईप. चला तर मग एकदा फोकस करू की ह्या टॉपिकमध्ये ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं. सुरुवातीला आपण पाहिलं की यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शनची वेगवेगळी नावं आपण यामध्ये स्टडी केली. त्यानंतर आपण पाहिलं की यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यांच्यामध्ये कोणकोणते, ह्या ॲनिमल्समध्ये कोणकोणते इव्हेंट्स होतात. त्यामध्ये पहिला इव्हेंट पाहिला आपण प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट, त्यानंतर नेक्स्ट पाहिलं आपण फर्टिलायझेशन, आणि त्यानंतर आपण पाहिलं पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, आणि त्यानंतर कन्सेप्ट समजून घेतली पार्थिनोजेनेसिस. इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बीइंग.